أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga her bir şey maqtavlarыбыз bulsun. Gün sayın bizni terbiyelep tura, gün sayın bizni rizıklandıra, ağırsak bizge şifaların bire, hem de indi rizıksız kalsak bizni rizıklandıra. Muhterem kardeşler, her bir kilgen ağırlıklarыбыз Allah Teala'dan, her bir kilgen jingilligi de Allah Teala'dan. Hem bir ağırlıkны alıp Allah Teala iki jingillik bire, hem de indi şu ağırlıklarına jengip çıkkandan soň Allah Teala güç-kuvvet bizni arttıra. Muhterem kardeşler, bugün indi silep ketesi sözübüz bular Allah birsa dostlar hakında. Dostlar eşneler dip ettik şulay bit indi. Tavarişi şulay bit. Ягъни kimler bilen yerisin, kimler bilen dostlaşasın, hem kimler bilen gumumen dostlaşırga kerek. Muhterem kardeşler, biz bilebez şulay bit. Kişige iň nyk tesir etken iki kişi var. Birincisi etiyenisi, ikincisi dostları. Etiyenisi aňa bire terbiye. Şikine çaktan. Bu bala tilime, tilemime, ol barbar ata-anasına aşın. Näsegine eşlese de. Hılkı bilen, fiili bilen, alarının rizigini aşap, anisinin sütini içip, ol barbar etiyenisinin algan terbiyesin. Alga şul singen. Anı sen bir niçikte alıp taşlay almaysan, andan qıtıla almaysan. Muhterem kardeşler, ikincisi, ol da olsa bizning dostlarыбыз. Dostlarыбızның tesiri bizge qarata. Çından da, kay vakitta meselen, kişini көрмеше торасың, belgili bir vakit. Anasın көресің 1 yıldan 2 yıldan, hem ol üzgergenin sezесің. Şolay bit. Әллен ikinci türlü sözler söyley başlagan, özün ikinci türlü taba başlagan. Demek anın dostları özgergen. Anın yanındagı kişileri özgergen. Şunun bilen ol özün de ikinci türlü taba başlagan. Muhterem kardeşler, şoňa görä de bizge bik mühim. Şolay bit. Kimler bilen dostlaşuwybız, hem kimler bilen şolay bit bizning indi ýeriwibiz. Muhterem kardeşler, şolay da bizge indi magulum şulay bit. Müslüman kişisi alarga tiýiş özüne dostny müslüman kişisin. Mana sen neşikine eşleseň de, nersegine şulay bit kılansaň da, mındy bir niçikde özgertip bolmay. Müslüman kişisi bar her wagt seňa ýakynrak bolup kala bere. Hatda bir karaganda ol seňa düşman bolup görünse de, emma müslüman bolmagan kişige karaganda ol kişi berbir seňa hayırlırak bola, muhterem kardeşler. Çünkü anın şolay bit senin bilen bir ortaklığı var. Ol da bolsa siz bir Allah Teala'ga tapınasız. Siz bir Rasul artından yeresiz, hem siz börük sözlerini kabatlaysız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şoňa görä de muhterem kardeşler, bu en birinçisi şolay bit indi. Elbette ol Müslüman kardeşligi. Hem bu Müslüman kardeşlik ol kay wagtda kan kardeşliginden üstünrek gelip çyga. Nişlep? Mesela senin bir tuğanın, abaň, abyň, şulay bit, singiliň, eneň Müslüman bolmaska mümkindir. Hem kay wagtda alar bilen senin ortak bir nesele bolmaska mümkin. Kanundan kala. Emma Müslüman kardeşin bilen senin ortaklyklar köbrek kelip çyga. Mene dersiňe aýtkanda, munda jyýylganlar, şulay bit indi köpme Müslümanlar. Bu Müslümanlar bitinisi de tirlik kişiler munda. Bar ulalary, bar ýeşleri, bar şulay bit indi orta yaşlardagi bar gilimli, bar gilimsiz, bar gınaklı, bar gınaksız şulay bit indi. Bar tatarşa bilýüşler, bar bilmäwçiler, bitinisi tirli. Bitinisi tirli, emma bular bitinisi de Müslümanlar. Eger de meňe aýtsalar, şulay bit, meselen, mene bu kişi bilen sen dostlaşyr ediňmi diýseler, o kişi Müslüman bolmasa, hem sen Müslüman bolmasaň. Aýtyrym ýok. Bizning ortaklyk ýok bir nindi de. Meselen, mene bu aksakallı babay bilen men ýaş kişini işep ýerýim indi. Munday turmuşda. Anyň bilen eşlep bolaýyn şulay bit. Kızlar jana bar bolmaýan bilen. Ol kart indi hazır şulay bit. O seňa ýerdem ete almy, ol awry indi. Bilen eşlep başlasaň da, men bilen dostlaşmas edim. Şoňa görä de kişiler, muhterem kardeşler, özleriniň aýtyk menfaatlerinden çykyp kişiler bilen dostlaşalar. Emma kişiniň menfaati din bolsa, ol wagtda alar dininden çykyp dostlaşalar. Hem şoňa görä de elbette bizni din birleşdirä eken, din dostlaşdyra eken, ol muhterem kardeşler iň ýaxşy dostlukdyr. Endi hazır mene şuşy sen dostlaryň arasında nindi haklaryň barsyň? Dostlaryňyň dereselegi seňa karata nindi haklary bar? Sen özüňniň haklaryň turunda uylama. Mene biz gil irengenbiz uylarga özübizniň haklar turunda. O своих правах. Mene sen tiýiş dip biz sileşirge irengenbiz. Emma sen
сөйләш мин тиеш дип. Мин тиеш дип сөйләшсәң, сиңа бөтенесе кире кайта. Мин сиңа тиеш, мин моны эшләргә тиеш, мин бу кешегә тиеш дип карарга кирәк. Шуңа күрә дә карыйк дусларыңның нинди хаклары бар синең каршыңда. Беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә ул милек хакы. Ягъни дустыңның булырга мөмкин милке һәм ул аңа хаклы. Син бу милеккә кагылырга тиеш түгел. Аның милкенә. Син аның милкен тартып ала алмыйсың, алдый алмыйсың. Һәм син аңа көнләшә дә алмыйсың. Әгәр дә синең дустың нәрсәдер эшләгән икән, бар икән аның нәрсәдер, ул аны эшләгән, һәм ул синеке түгел. Син аны танырга тиеш, аның милкен. Ягъни син әгәр дә уйласаң, синең дусларың бөтенесе бер тигез булырга тиеш дип, я син алардан бөтенесеннән байрак булырга тиеш дип, син хаталанасың. Һәрбер дустыңның да бар милеккә хакы. Кемнеңдер ие зуррак, кемнекедер кечерәк, кемнең машинасы кыйбатрак, кемнекедер бөтенләй булмаска мөмкин. Менә бу милеккә хакың бар. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, шушы милеккә килгән вакытта син уйларга тиешсең, өч төрле дәрәҗәсе бар аның. Беренчедән, син дустыңны уйларга мөмкин синең хезмәтчең дип. Ягъни ул сиңа тиеш дип нәрсәдер. Бирергә тиеш, ярдәм итәргә тиеш дип һәр вакыт. Икенчедән, син аны уйларга мөмкинсең, ул синең кебек үк кеше. Әмма без өченче дәрәҗәне күбрәк кулай күрәбез. Ул сиңа караганда яхшырак. Һәм син аңа карата шулай дип әйтергә тиеш. Ул миңа караганда әйбәтрәк яшәргә тиеш дип. Бездә бит ни кызганычка каршы андый психология түгел шулай бит. Бездә киресенчә, мәсәлән, начаррак яшәсә әйбәтрәк булыр иде, шулай бит. Машинасы миннән начаррак булсын, ие миннән кечерәк булсын, хатыны минекеннән ямьсезрәк булсын, балалары минекеннән әзрәк булсын, начаррак укысыннар. Менә шундыйрак кысылганча каршы психология. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, алай булырга тиеш түгел мөселман кешесендә. Ул үзенең дустына үзеннән дә яхшыракны теләргә тиеш шулай бит. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, бу очракта Гали радиллаһу анһу әйтә: "Мин дә үземнең дустыма ди, кардәшемә ди, мөселман кардәшемә ди, 20 дирхам бирсәм ди, садака итеп ди, бу хәерлерәк. Бер белмәгән кешегә 100 дирхам таратуга караганда ди." Ягъни кай вакытта кешеләр садаканы бик күп итеп тараталар. Монда бу якка бирәләр, бу якка бирәләр. Әмма дусларына бер нәрсә юк. Дуслары мохтаҗ, аларга бер нәрсә юк. Али радиллаһу анһу әйтә: "Савабы дусларыңа бирүнең савабы ди, ул күбрәк. Бер белмәгән кешегә таратуга караганда ди." Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, милек хакы һәм дуслык савабы. Икенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, дусларыңның бар хаклары ярдәмгә хакы. Әгәр дустыңның берәр кайгы хәсрәте килеп төшкән икән, әгәр дә авырлыгы килеп туган икән, син, мөхтәрәм кардәшләр, аңа ярдәм итәргә тиеш. Монда матди ярдәм дә булырга мөмкин, монда психологик ярдәм дә булырга мөмкин, киңәш белән дә, хәтта килеп тыңлап торырга да шулай бит. Кай вакытта кешеләр килеп сөйли башлыйлар. Менә минем белән шул булды, бу булды, тегеләй булды. Ул синнән бернәрсә теләми ул. Ул тели бары тик әйтергә генә. Шушы сүзен әйтергә генә. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, без бер караганда шундый күп халыклы шәһәрдә яшәсәк тә, әмма менә шулай утырып сөйләшерлек безнең катякта дусларыбыз юк, кешеләребез юк. Аңларлык кешеләребез юк. Ә менә шушы син кемгәдер әйтә алмасаң, сөйли алмасаң, күңелеңне бушата алмасаң, киләчәктә бу авыруга әйләнә. Рухи авыруга әйләнә. Һәм икенчедән, бу наданлыкка әйләнеп, Алла сакласын шулай бит, сине адаштыруга кертеп җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә дә ярдәмгә мохтаҗлык монда нинди генә булса да, аның ярдәмгә хакы бар дустыңның. Син аңа ярдәм итәргә тиешсең. Әмма инде син дурак икән, җүнле киңәш бирә алмыйсың икән, ул вакытта дәшмичә торып син аңа ярдәм итәсең. Менә монда шулай ук нәрсәсе бар. Әгәр дә син җүнле киңәш бирә алмасаң, шулай бит дәшмә, бирмә киңәш. Син әйт, әнә теге кешегә бар дип. Кирәкмәгән киңәшләр биреп шулай бит инде башын катырма кешенең, чөнки бу вакытта сине ситуацияне тагын да катлауландырырга мөмкинсең. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бу очракта әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мухаммадур Расулуллаһ валлазина ма'аху ашиддау 'алал куффари рухамау байнахум." Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның илчесе ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм аның белән булган кешеләр ди, ягъни сахабалар. Мөселман булмаган кешеләргә карата каты булырлар ди, әмма бер-берсенә карата шәфкатьле булырлар ди.
Безнең хәзерге мөхтәрәм кардәшләр ситуациядә безнең киресенчә. Без үзара каты, ләкин мөселман булмаган кешеләргә йомшак. Безнең ситуация бөтенләй икенче. Бөтенләй. Безнең мөхтәрәм кардәшләр бик сәер ул, менә. Мәчеткә керсәң иң күп тәнкыйть сүзләре ишетәсең. Торговый центрда сиңа беркем бер сүз әйтми. Штансыз йөр шунда. Сиңа беркем бер сүз әйтми шулай. Мәчеткә керсәң инде башлана сине талый башлыйлар сине. Шулай бит инде. Тинде валай укымыйсың, валай укырга кирәк, түбәтәең кая, носкиең кая, тегесе кая, бу кая, син теге, син бу фиркадан анда монда утырма, монда утыр, монда эшләмә, болай эшлә, болай укыма, болай укы. Битте. Син әйтәсең, киттем торговый центрга дисең. Шулай бит. Киттем мен торговый центрга дисең, анда миңа беркем бер сүз әйтми дисең. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, бер-береңгә карата рәхим шәфкатьле булу дигән сүз. Ул хаталарыңны төзәтмәү дигән сүз түгел, әмма рәхим шәфкать белән, матурлык белән, тынычлык белән шулай ярату белән. Кеше мөселманнар янына килгәчтен ул теге уясына кайткан кыш кебек. Мен үз иемдә дип үзен хис итәргә тиеш. Мөхтәрәм кардәшләр, өченчесе шулай бит инде тел белән ярдәм итү. Чөнки без үзебезнең кардәшебезгә тел белән ярдәм итәргә тиешбез. Шуның беренче ысулы, мөхтәрәм кардәшләр, тел белән ярдәм итү, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иза ахабба ахадукум ахаху фалюаллимху аннаху юхиббуху." Әгәр дә сез үзегезнең кардәшегезне яратсагыз, сез аңа яратканыгызны әйтегез ди. Әгәр дә кардәшегезне яратсагыз, яратканыгызны әйтегез, белдерегез. Килегез, матур сүзләр әйтегез аңа. Шулай бит. Син бүген кичәгә караганда да матуррак дип җибәрегез, шулай бит. Мен сине кардәшем буларак яратам дип, ихтирам итәм дип, син бик яхшы кеше, син гыйлемле, син акыллы, син юмарт дип бер-береңгә шундый матур сүзләр әйтегез ди. Менә бу кызганча каршы мөхтәрәм кардәшләр бик җитеп бетми мөселманнар арасында. Җитеп бетми. Качакта мөселман булмаган кешеләр арасында моның ише матур сүзләр күбрәк яңгырый. Әлбәттә, аларның ул сүзләре бәлки икейзледер. Бәлки ул урынсыздыр. Әмма бу сүзләрне, мөхтәрәм кардәшләр, бер-береңгә шулай бит әйтергә кирәк. Менә монда бер кардәшебез бар, мине күргән сайын самый авторитетный хәзрәт дип миңа әйтә ул. Беләм инде мин авторитетный түгел икән үземнең, шулай бит. Но минем күңелемне күтәреп җибәрергә тырыша инде шул сүз белән. Шулай бит инде. Үзенең хөрмәтен күрсәтергә тырыша шушы сүз белән. Менә ул бер сүз аңа күп кирәкми, шулай бит, тел калмый аңа. Әмма аралар якынайып китә шул сүздән соң. Мин аңа ничек начар эшлим инде ул кешегә, шулай бит. Анда шулай дип әйткәчтен син аны эшләп булмый инде. Бернинди дә теге начар уйлап булмый ул да кеше турында. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бер-береңгә шушы тел белән ярдәм итү дигән сүз. Һәм инде әлбәттә тел белән ярдәм итү, киңәш бирү һәм аның турында начар сөйләмәү. Менә бу шулай ук ярдәм итү тел белән. Әгәр дә син аңа ярдәм итәсең килсә, ул кеше начар икән, үзенә барып әйт. Артыннан сөйләп йөрүнең мәгънәсе юк. Бу кеше фәлән, бу кеше тегән, бу бундый, бу тегән дип. Мен кайчагында шулай бер дус бар иде минем. Дус түгел, шул бер таныш кеше. Ул миңа күрешкән сайын сөйлидер дуслары турында. Вот ул булай эшләгән, бу тегеләй эшләгән, бу бундый, бу фәлән, бу фәсмәттән. Әйтәм, син аңлыйсыңмы соң, әйтәм, менә син хәзер минем янында алар турында сөйлисең. Әмма алар янында минем турында сөйләгәнне син мине белмәй дип беләсеңме, әйтәм. Син шуны аңлыйсыңмы соң? Мин сиңа хәзер ничек ачылырга тиеш, әйтәм, син бит гайбәтче. Мин хәзер сиңа нәрсә дип сөйләргә тиеш, син бит сүз йөртүче. Әнә бу очракта да, мөхтәрәм кардәшләр, кардәшең турында начар сүз сөйләмәү. Бу да ярдәмгә керә. Дүртенчесе дә, мөхтәрәм кардәшләр, улла булса достың турында яхшы уйларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ияkum ва занна фа инна занна акзабул хадис." Мин сезне тыям начар уйлардан ди. Чөнки начар уйлар ди, ул иң ялган сүз ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Начар сүз сөйләү генә түгел, начар уйлар да уйламаска кирәк. Әйе, син достыңны күрдең, бүген каядыр кирип китте ул, ночной клубка. Всё, оныт син аны. Шулай бит. Оныт. Теге фотоаппарат чыгарып, чук-чук карашкаларга чиреп, шулай бит аның артыннан кирип, нәрсәләр эчә икән, кем белән бии икән дип кирәкми ул сиңа, карап җөрмә син аны. Оныт син аны. Яхшыга юра, шулай бит, яхшыга уйла. Ул түгел иде ул. Мин ялгыштым. Мин ялгыштым дисең, шулай бит. Күзләрем начар күрде. Караңгы, танымадым дисең. Мин ул түгел иде ул. Бетте. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, бөтен начар сүзләр
шундан башлана, начар уйлардан. Шуңа күрә дә бер-берең турында начар уйларны калдырырга кирәк. Бишенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, дустыңны, кардәшеңне яшерү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мен сатара муслиман сатарахуллаху фид дунья вал ахира." Әгәр дә синең кардәшең берәр нинди кылган икән, начарлык булырга мөмкин, хата булырга мөмкин, син аны яшер. Кешеләргә күрсәтмә. Иң беренчесе, аның турында сөйләмә. Икенчесе, аны акларга тырыш. Өченчесе, аны яшер шулай бит. Аның бу эшен яшереп куй. Инде грубо гына дип әйткәндә, шулай бит инде, грубо гына әйткәндә, мәсәлән, күрәсең син аракы эчеп утырганын, син аны ал, машинаңа утырт та, өенә алып кайтып куй. Кеше күрмәсен. Яшер, син аны кыйнама, ачуланма шулай бит. Әмма алып кайтып куй син аны шулай бит өенә. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, теге әлдә булса миннән көләләр инде, теге дус малайлар көләләр. Шунда бер хәл булган иде. Берсендә бер мәчеттә эшләгәндә, безнең охранник эчеп исерде. Арак эчте дә мәчеттә исереп ята инде бу. Без килдек, әле халык килмәгән иде. Бер бүлмәдә ята, аунап шунда исереп килеш. Моны ишетергә хәзер. Моны мәчеттән чыгарып җибәреп булмый бер ничектә. Һәм мәчеттән чыгарсаң исереп килеш. Бер кеше күрә дә, кара әле бу исерек икән, мәчеттә икән, бу бит охранник, аны таныйлар бит инде. Мәчеттә бит инде охранник та изге кебек бит ул. Мондый гади кешегә, мулла гына түгел, шулай бит. Охраннигы да фәрештә кебек аның. Һәм инде шушы охранникны бер бүлмәгә бикләп куйдык та, кеше күрмәсен дип, әйтәм, өстенә киемнәр иеп куйыгыз әле шуны. Бер почмакка салдык та, өстенә киемнәр иеп куйдык. Шулай бит инде. Мен яны урысча әйттем инде, закидайте его одеждами. Аны мине күргән сайын көләләр инде. О, закидайте его одеждами дип әйтәләр. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, бу бер мисал гына шулай бит. Яшереп куярга кирәк. Кеше күрмәсен шулай бит. Кеше күрмәсен кирәкми. Шундан соң инде намазлар беткәч, кешеләр күренми башлагач, шулай бит инде аны инде уятып, әкрен генә мәчеттән чыгарып җибәрдек. Әмма бу мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит менә аның турында теге бу фәлән кеше, менә шундый ул дип сөйләп йөрү, ул мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенә тиеш түгел. Шуңа күрә дә әгәр дә берәр инде начарлыгы булган икән, аны яшерегез ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр сез аны яшерсәгез, Аллаһ Тәгалә сезнең дә кимчелекләрегезне яшерер ди. Дөньяда һәм ахирәттә. Ә безнең кимчелекләребез бөтенебезнеке дә бар. Һәм алтынчысы, мөхтәрәм кардәшләр, гафу ителү. Һәрбер дустыбыз да безнең гафу ителүгә хаклы. Безнең дусларыбыз хата кылырга мөмкин. Бу яшерен батырын түгел. Әмма аларның бер хакы бар, гафу ителү. Гомер буе үч саклап йөрергә кирәкми, гафу итәргә кирәк. Әгәр дә бигрәк тә алар гафу үтенсәләр. Килделәр, гафу үтенделәр, хаталарын таныдылар, шулай бит, бетте, анат, гафу ит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям гафу үтенгән кешене һәр вакыт гафу итә торган булган, хәтта гафу итәргә теләмәсә дә. Шулай бер сахаба килә дә, радияллаһу анһу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына Мәккәне алгач, килә дә, "И Расулаллаһ, мин ислам кабул итәм ди, мине гафу ит әле" ди. Аңганчы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аның башын чабырга дип әмер бирә. Кая гына күрсәгез дә аны ди, Мәккәдә, хәтта Кәгъбәтуллаһның яба торган теге япмасы астына кирип качса да ди, шунда тапсагыз да тотып үтерегез аны ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Шуның кадәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның бер фәрманы була. Әмма шул кеше үзе килә, гафу үтенә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям озак кына дәшмичә тора. Теге тагын гафу үтенә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям һаман бер сүз әйтми. Шуннан соң ул аны ярар ди, мин сине гафу итәм ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин беләсезме нишләп озак дәшмичә тордым ди. Мин аны гафу итәм дип әйткәнче, сезнең берәрегез тиз арада аның башын чабыр дип өметләндем ди. Мин нәрсәгә пауза алдым озак ди. Менә көтеп торам, шулай бит. Әле бит мин аны гафу итәм дип әйтмәгән. Приказ һаман да үз көчендә. Ул кеше килде, всё, тотыгыз да башын чабыгыз. Мин көттем сезнең башыгыз аның башын чабыр дип, тәммәсез ди, берегез дә чапмады ди. Һәм хәзер инде бер нәрсә эшли алмыйбыз ди. Чөнки гафу үтенде, гафу иттем, шулай бит, бетте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям килгән кешене бер вакытта да гафу үтенеп килгән кешене, мин сине гафу итмим, мин сиңа рәнҗидем, мин сине үпкәләдем, тегеләй булай дип бер вакытта да аны начарлык белән барып җибәрмәгән. Һәр вакыт гафу итә торган булган, гәрчә менә шушылай әйтгәндә авыр ситуация булса да. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, безнең дошманнарыбыз гына
бигрәк тә гафуга, шулай бит дошманнарыбыз гафуга хаклы булгач, дусларыбыз бигрәк тә. Дусларыбызны бигрәк тә гафу итә белергә тиешбез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчага да күчеп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о друзьях. Я всегда к вам обращаюсь, дорогие друзья. На прошлой неделе, вот на этой неделе мне очень приятно пришли все, кого я люблю. И на той неделе, на этой неделе, потому что до этого бывали вы халтурничали, кто-то не приходит, кто-то в какую-то другую мечеть уходит, предает нас, да, так скажем. Но, альхамдулилля, в прошлую неделю, вот на этой неделе пришли все, кого я хотел видеть, и с кем мне вообще приятно читать намаз. Я могу обернуться спиной и думать только о хорошем, о тех, кто читает за мной намаз. Это мне очень приятно. Дорогие друзья, это не слова лести, это правда. Также дружба в этом мире сейчас потерял некий свой смысл. Сейчас нет такого понятия, как дружба, которая была, например, там век назад. Сейчас это интересы. Кому что выгодно. Даже очень распространенное слово, да, ничего личного, брат, бизнес, ничего личного. Мы с тобой друзья, но вот я тебя сейчас подведу, но мы с вами все равно с тобой друзья. Я тебя не поддержу, но мы друзья. Мы можем встречаться, приходи в гости. Ну вот так уже бизнес, братан, все. Вот это, дорогие друзья, уже совсем не по-дружески получается. И тем более дружба, она испытывается всегда. И когда с нами случаются какие-то неприятности, будь то финансовые или семейные, Аллах Тааля специально дает, чтобы мы распознали друзей. Недруги, они тебя бросают в этот момент. Даже жены бросают в этот момент. Когда у тебя какие-то проблемы. Даже жены уходят. Первыми, можно сказать, да? Если они были замужем за твоими деньгами, за квартирой, за машиной, а они не замужем за тобой. Вот поэтому бывают такие моменты. И Аллах Тааля дает нам испытания, чтобы мы очищали вот этих своих друзей. Пророк, саллаллаху Аллах Тааля давал много испытаний. И он мог убедиться в своих сахабах, сподвижниках. Несколько раз. Это прежде всего было в Мекке, когда его притесняли, с ним рядом находились только самые верные, которые не боялись такого же притеснения. Когда они уходили из Мекки, то с ним ушли самые верные, оставив все, подтвердив свою веру и дружбу. Когда кибла поменялась в сторону Мекки, со стороны Иерусалима, то же самое, вера опять очистилась, друзья опять остались верные. И таким образом на протяжении всей жизни. И каждым испытанием, дорогие друзья, остаются только самые верные и близкие друзья. Вот это мы сами можем замечать в своей жизни. Пророк ﷺ сказал: каждый человек на религии своего друга говорит. И смотрите, с кем вы дружите. Пророк ﷺ говорит. Вот, например, я закончил мадресе Мухаммадия. У нас выпускников там было около 20 человек. Выпускников. Но все мы разные. Все мы разные. Даже есть один у нас вообще му'тазилизм ушел. Хотя у нас базовые знания у всех одинаковые. Учителя у всех одинаковые. У всех. Были даже те, которые намаз бросили, сейчас вообще спились. Есть такие. А учителя-то одинаковые. Есть те, которые ушли, так скажем, саляфизм. Есть такие, которые ушли и в суфизм. А друзья у нас, учителя у нас одинаковые. В чем смысл? Когда-то мы окончили мадресе, у нас появилось определенное окружение. И вот это окружение повлияло на нас. И поэтому с кем ты дружишь, с кем ты ведешь дружбу, то, естественно, от него ты берешь религию, говорит пророк ﷺ. Он это сказал Абдуллаху ибн Умару, рады Аллаху анху. Как же нужно выбирать своих друзей? Ну, мусульман это само собой. Потому что, дорогие друзья, есть такое понятие в акиде, муалятуль куффар. Если твой друг не мусульманин тебе ближе, чем мусульманин, то ты не мусульманин.
Понимаете? Насколько это серьезно. Это прямо в акиде есть такой пункт. Если твой друг не мусульманин, ближе к тебе, чем мусульманин, то ты не мусульманин. Почему? Потому что вы не можете дружить так хорошо, не одобряя интересы и вероубеждения друг друга. Не можете. Например, ты сидишь, Пророк сказал, кто сидит за столом, где пьют алкоголь, тот получает такой же грех, как будто пил алкоголь. Почему? Не может верующий человек сидеть за столом и спокойно обсуждать, рассуждать, смеяться, анекдоты рассказывать и быть всем доволен. Почему? Потому что здесь сейчас проклятие Аллаха. Тот, кто наливает, проклят, тот, кто пьет, проклят, тот, кто приносит, проклят, тот, кто купил, проклят. Они все прокляты. Ты сидишь с проклятыми и чувствуешь себя хорошо. Не может быть такого. Соответственно, ты разделяешь их интересы. Понимаете? Это очень серьезно. Поэтому мы, когда говорим о друзьях своих, близких, мы не говорим об знакомых. Не путайте. Есть знакомые, есть партнеры, бизнес-партнеры и так далее. Это совсем разные вещи. Мы говорим о друзьях, которые близки с тобой, ходят к тебе в гости, разделяют твои интересы. И ты первым им звонишь, когда с тобой случается что-то хорошее или что-то плохое. Мы говорим именно об этих людях. Даже среди этих людей Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, وَلَا تَغْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Если, говорит, ты хочешь дружить с кем-то, говорит пророк, Аллах Тааля, то не обращай, говорит, внимания на тех, от кого ты хочешь получить мирского. И остерегайся, не подчиняйся тому, кто следует за своими страстями и отворачивается от нас, то есть от Аллаха Субханаху ва Тааля. В первой категории твоих друзей, это значит верующие, кто упоминает Аллаха Субханаху ва Тааля, и вторая категория, кто не следует своим страстям. Здесь могут быть даже мусульмане. Твой друг может дружить с тобой ради денег. Может быть такое. Может быть такое, ради денег. Даже иногда хазряты дают разные фатвы. Да? Богатому одну фатву, бедному одну фатву. С богатым надо дружить, с бедным можно и не дружить. Однажды один бедняк дал хазряту садака. Хазрят посмотрел, засунул в карман, говорит, все, погладил лицо и пошел дальше. Пару шагов отошел, богатый к нему подходит. А бедный видит это все. Богатый подходит, дает садака, но нормально дал садака. Хазрят стоит, Коран читает, дуга делает. Ему долго. Потом все дуга сделал, и все. И тут подбегает бедный. И говорит, хазрят, ты мне, говорит, вообще только лицо погладил, говорит. А ему, говорит, так долго дуга делаешь. Это из-за того, что он богатый, что ли, говорит? Ты почему между нами разницу делаешь? Хазрят оказался не глупый. Твой садака, говорит, сразу принялся. Поэтому, говорит, я долго дуга не делал. А его садака, говорит, вот его садака еще долго не принимался, поэтому мне пришлось, говорит, читать дольше. Вот поэтому иногда даже, когда делают разницу, да, иногда делают разницу, чтобы дружить с теми, у кого есть богатство, имущество, влияние и так далее. Вот надо остерегаться таких людей, которые дружат с тобой ради этого. Ради имущества, ради влияния, ради богатства, ради знакомых. Потому что когда ты всего этого лишишься, они исчезнут. Они исчезнут, как утренний пар. Все, больше от них ничего не останется. И также мы видим в этом аяте, сам Аллах Тааля говорит, дружи с теми, когда ты дружишь, точнее, дружи, говорит, ради Аллаха, ради ахирата, а не ради этого мирского мира. То есть, когда ты сам дружишь с людьми, тоже дружи ради ахирата. Критерий у тебя должен быть. Это хороший человек, верующий человек, а не то, что это богатый человек там и так далее, и так далее. Вот это, говорит, критерий. И если по этому критерию будем дружить, то когда у нас возникнут проблемы, то Аллах Тааля будет помогать их решать. Также в другом аяте
Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Фа'ахрид гамман тавалля ан зикрина валям юрид илля аль-хаят ад-дунья». То же самое, подтверждая этого, Аллах Та'аля говорит, и остерегайся, говорит, сторонись тех, кто пренебрегает поминанием Аллаха Субханаху ва Тааля и кто хочет только этот мир. Кто хочет только этот мир, радости этого мира. У нас, дорогие друзья, было очень много друзей, у каждого из нас. И мы все знали, теперь вот уже можем оглянуться назад и дать оценку, что кто-то из них дружил только потому, что у тебя тогда были деньги, имущество, влияние, власть какая-то, блат и так далее. Потому что их сейчас нет. Поменялось твое состояние материальное, и их и сейчас с тобой рядом нет. И вот когда ты к ним уже обращаешься, а они, возможно, уже материально даже живут лучше, чем ты, они тебя даже не узнают. Вот есть такие. Это те, которые дружили с тобой только ради мирского. Есть такие. Поэтому, дорогие друзья, вот этих людей изначально нужно остерегаться и уметь отличать. И уметь отличать таких людей. Лукман, ради Аллаху анху, говорил своему сыну: «О, сынок мой, встречайся со знакомыми и старайся быть к ним поближе». Со знающими, извиняюсь. «Встречайся со знающими и старайся быть к ним поближе, ибо поистине мудрость оживляет сердца, подобно тому, как обильный дождь оживляет землю». Следующий критерий, с кем нужно дружить, это знающие люди. То есть знающие люди в религии, конечно. В первую очередь в религии, знающие люди. Потому что они могут дать тебе ответ. Они поступят по шариату, а не по каким-то принципам пацановским, так скажем. Они поступят по вере своей. Вот это очень важно. Когда ты общаешься со знающим человеком, у тебя тоже прибавляется знаний. Это заразно. Хорошие дела и знания – это заразно. Они передаются. Как только ты общаешься с хорошими людьми, с интеллигентными, со знающими, ты тоже становишься так же, как и они. Или, по крайней мере, ты не становишься хуже. Ты не становишься хуже. Вот это очень важно, дорогие друзья. Значит, первое мы сказали – это верующие. Второе, мы сказали, это те, которые хотят ахират, а не этот мир. И третье – это знающие люди. Со знающими больше надо общаться и дружить. Хотя с ними не весело. Они не разделяют этих твоих пошлых шуток. Да? Они иногда ругаются на твои пошлые видео, которые ты им посылаешь по WhatsApp. Да? Но зато они не делают тебя хуже. Они делают тебя лучше. Али ради Аллаху анху говорил: «Поистине истинный друг твой, кто будет с тобой». Вот это первая категория. Али ради Аллаху анху говорит: кто будет с тобой, кто рядом с тобой. Тот, кто по телефону только, или там постоянно занят, когда ты ему звонишь, это не друг. Это не друг, это знакомый. Друг, говорит, кто с тобой постоянно. Кто нужен, когда нужен, он постоянно к тебе приходит. Очень часто так бывало, когда человек, например, когда вы ищете денег, помогают те, от кого ты не ожидаешь. Помогают те, от кого ты не ожидаешь. Вот это и есть друзья. А те, которые каждый день с тобой плов кушали в кафе, а когда ты у них денег попросил, у них все в бизнесе, это уже друзья плова, а не твои друзья. Это уже друзья плова. Вот поэтому, говорит, друг, он постоянно, говорит, с тобой. И кто себе нанесет ущерб, чтобы принести пользу тебе? Когда нужно нанести ущерб, то есть он думает о себе, а не о тебе. Он себя готов подставить, чтобы ты не пострадал. Он собой готов пожертвовать, своим имуществом, своим счастьем готов пожертвовать ради своего друга. Это раньше у ребят было, да? Двоим ребятам нравится одна девушка. Но настоящий друг кто? Кто уступает? Да? Кто уступает? И говорит: все, давай, ты с ней встречайся. И он уступил. Страдает, бедняга, но зато он дружбу сохранил. Вот то же самое. Наносит себе ущерб.
Есть, например, возможность заработать денег. Ты даешь брату заработать денег. Даешь брату заработать денег. Вот это наносишь себе ущерб, чтобы ему было хорошо. И тот, кто в трудных обстоятельствах готов рассеять свое, чтобы соединить твое воедино. Он готов всем пожертвовать, чтобы лишь бы у тебя было все хорошо. Вот Али ради Аллаху анху стихами сказал, каким должен быть друг. Вот так, дорогие друзья, мы должны искать своих друзей и дружить с такими людьми, с богобоязненными, с верующими, также с теми, кто жаждет ахирата, а не этого мира, и те, которые предпочитают тебя себе, твое имущество своему, твое счастье своему. Потому что однажды у тебя тоже будет такой же друг, который будет предпочитать тебя больше, чем себя. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.